वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। सारा जहां जानता है, सारा हिंदुस्तान और सारा भारत देश जानता है, ताकि सल्तनत के मोहम्मद आदिल शाह का यहाँ पर इतनी बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, ताकि यहाँ पर हर कहानी के साथ एक अजब गजब के साथ बहुत सारे कहानियां, एक ईंट और पत्थर के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है। ये गुम्मट नगरी शहर है। अब यहाँ पर विजयपुर शहर के गांधी चौक के करीब वहां पर ग्रंथालय कहते थे, ताकि वहां पर स्टूडेंटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए किया गया है, ताकि इसलिए वहां पर पढ़ लिखे और यहाँ की ऐतिहासिक जो कहानी है उस कहानी जानने के लिए यहाँ पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। आज इसलिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी ताकि इन किताबों को लिखने में, ताकि कितना वक्त लिया होगा, ताकि कितनी मुसीबतें झेले होंगे इस कहानी को किताबों में लिखने के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ में एक डायरी देने के बाद आप पूरा एक पेज नहीं लिख सकते, तो आप कहानी इस जमाने के लोग क्या लिख सकते हैं। तो अब उसी तरह यहाँ पर ऐसा हो गया है इस ग्रंथालय में, जो यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी लिखी हुई किताबों की आज कोई अहमियत नहीं है। उस किताबों को पानी में फेंक दिया गया है। अब ऐसे भरी बारिश में वो सारी किताबें भीग गए हैं। तो सोचो, लिखे हुए व्यक्ति की तो कोई अहमियत नहीं है, मगर साथ साथ उन किताबें भी, उनको भी कोई अहमियत अब नहीं रह गई। बहुत सारे विजयपुर शहर में नेता बनना चाहते हैं, एमएलए बन गए हैं, एमपी बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं। क्या वो आज क्या सो गए हैं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा। अधिकारियों को तो तब मालूम हो जाता है, तब कोई मेमोरंडम दे जाए, तब कुछ आंदोलन करे, तब उन पर नजर उठती है। जब उनको मालूम होता है तब तक बिल्कुल ही खबर नहीं होती अधिकारियों को, ताकि किस जगहों पर क्या क्या चलने लग गया है। आज विजयपुर शहर में कुछ लोग ये आंखों से देखकर, ये सोचकर समझकर आज विजयपुर के जिला अधिकारी को सवाल करते हुए आज मीडिया के जरिए ये बताना चाहते हैं, ताकि उनका क्या अहमियत जो किताबों में आज कुछ भी नहीं रह गया। तो आज की पीढ़ी के लिए हम यही सोचना पड़ता है, ताकि ऐसे ही ग्रंथालयों में बैठकर किताबें पढ़े, इन कहानियों को जाने, इन ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए हमारे इस देश के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लोगों ने की कहानियां छुपी हुई है, ताकि उस कहानी मोहम्मद आदिल शाह के साथ जुड़ी हुई कहानी की किताब भी आज यहाँ पर मौजूद है, मगर उनकी किताबों की कोई अहमियत अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह गई है। इन पर कानून कार्रवाई तो होना चाहिए, ताकि कम से कम चाहे इन लोगों को यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी अधिकारी है, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, मगर नहीं मिल पाता। मगर बहुत सारे लोग गलतियां हो जाते हैं अधिकारियों की, सस्पेंड क्यों नहीं होते। इतने आंदोलन के बाद यही लोग सवाल उठाते हैं, चाहे क्या इनके साथ सब अधिकारी मिली भगत है, क्या इनको क्यों कानून कार्रवाई इन पर नहीं होती, क्या उन मेमोरंडम की क्या कोई कदर या इज्जत है या नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं चल पा रहा, लोगों को समझ में भी नहीं आ पा रहा। ताकि इस तरह से ऐसा लापरवाही चलने लग गई, ना किताबों की अहमियत है, ना मौत की अहमियत है, और ना ही कोई कुछ कानून की। तो ऐसा चलने लग गया। जो सपने देखे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखकर आज उन संविधानों की किताबों पर पानी फेरने लग गया है, तो सोचो कितनी लापरवाही है उन अधिकारियों की। आज उस पर ही हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई है, ताकि क्या यहाँ पर उन्होंने किस तरह से एक दर्द किताब के एक महसूस करते हैं। ये कोई लिखे हुए किताब वाले कोई नहीं है, मगर उस किताब की दर्द लेकर आज यहाँ पर आकर एक छोटा सा आंदोलन ही क्यों ना कहे। अब वो क्या कहते हैं इसी रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ವತಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾಡಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಾಹಿತಿಗಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೋ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿತರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಾದಿಕ್ ಶೇಖ್, ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಾಶೆ, ಸಿ.ಪಿ. ಬನ್ನಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಆರ್. ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು, ಸಿ.ಎಸ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಆನಂದ್ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗೋದು. ಇದು 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸುರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಭಾಳ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಈ ಸದ್ಯ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರನ ಉಪವಾಸ ಕೂಡ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರನ ಉಪವಾಸ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 1885ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡು ನಾಡಿನ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೊರ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುಗ ಬಳಗ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಗ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳು ಮರುಮುದ್ರಣ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮನವಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂತರ ಯೋಚಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮರುಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನು ಪತ್ರಾಸ್ ಕಿಸ್ರತ್ತ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾರ್ರಿ ಇವರು ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾರೋರಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರದವರೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಈಗೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಹೌದೌದು, ಅದು ಹೊಸ ನವೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಾರೋ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1885ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಳೆದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶೇಷರಾವ್ ಮಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಎಚ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ
ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ. ಬೋಲೋ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಹೆಸರಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸುಮಾರು 1885ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ತೊಯ್ದಿದ್ದಾವು. ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರಸ್ಥರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಆ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇಲ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ರೆಂಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ 3 ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಸೇಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಿನೇಶ್ವರ ಅದು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನ್ ತರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೋಗಿ, ಇದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಜಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದ್ದು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲದ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಅದಾವು. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಲವಾರು ಲೇಖಕರು ಬರೆದಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಎರಡ್ ಸಲ ಆಯ್ತು ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು? ಅದೇ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗೂ ನಮಗೆ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರು ಆಯ್ತು ಒಂದ್ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಇವರು ಕೂಡ್ಲೇ ಇವತ್ತೇ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಈಗೇನ ಹಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವರು? ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಇವರು ಬರೇ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು? ಮೊದಲ್ ಬರ್ದಂತ ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರ ಅದೇ ತರ ಇವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇವ್ರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಇವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಾಗ ಈ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರನು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ರಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾರ? ಇಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಾರ, ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾರ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಾರ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾರ ಕ್ರಮ ಇವ್ರು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾಕಿ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ.